انسانی تہذیب کی تاریخ اگر آپ غور کریں تو ہوش، بلکہ کہنا چاہیے جوش اور ہوش کے بیچ کشمکش کی کہانی ہے، جس میں جتنا زیادہ جوش ہے، جوش ایسا نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک متناسب مقدار ہوتی ہے۔ آپ دنیا پہ نظر ڈالیے، جتنا جوش والے لوگ ہیں اتنے ہی وہ پچھڑے ہیں، اور جتنا ہوش والے ہیں اتنا ہی وہ آگے۔ محترم، میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو تالی بجاتے ہیں نا، تو اس میں جوش کے ہارمون نکلتے ہیں جسم سے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ عقل پہ پردہ مت ڈالیے۔ ہماری عادت بنی ہوئی ہے سینکڑوں سال سے، ہمارے مقررین ہوش نہیں سکھاتے، جوش سکھاتے ہیں، اور جوش کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان سے سوال نہیں کر پائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری بات اچھی لگے تو غور کریے گا، تالی مت بجائیے گا۔ میں اسی لیے یہ درخواست کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک بڑے عالم ہندوستان میں، ان کا نام، ان کو کہتے تھے مفکر اسلام، ان کی سوانح عمری پڑھیے، خود اپنے منہ سے اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، میں نے پرجوش تقریر کری، فلاں مقام پہ میرا جلسہ تھا، لوگوں کے جذبات ابھر گئے۔ جذبات ابھارنا تو بس اسٹینڈ پہ دوائی بیچنے والا جو ہے وہ بھی جذبات ابھار دیتا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ اگر ہوش کی کوئی بات میں کروں تو اس پہ غور کریے گا، اور مہربانی کر کے تالی نہ بجائیں، اس سے کہ وہ جوش کے ہارمون نکلتے ہیں جسم سے۔ ہوش کے اندر رہ کے ہم اگر چیزوں پہ غور و خوض کریں، قرآن حکیم میں 700 بار لفظ استعمال ہوا ہے۔ تم غور کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى السماء كيف رفعت الى الجبال كيف نصبت الى الارض كيف سطحت۔ قرآن غور و خوض کرنے پہ زور دیتا ہے، جوش پیدا کرنے پہ زور نہیں دیتا۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے۔ ابھی اعجاز صاحب نے پہلی بات تو میں کہوں کہ میں جو بولنا چاہتا تھا، وقت کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل 9 ہے۔ یہ پیسہ جو ہم نے لیا، جو صدقے میں کسی نے دیا، زکوٰۃ میں دیا، زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا۔ یہ فقہا کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قل الافواہ، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو۔ لیکن یہ آیت سیدھے آپ چلو 2.5% ہی کرو، یا اپنے وقت کی پراپرٹی ہے وہی کرو، صرف سب مت کرو۔ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم۔
इन्नमा सदकातु लिलफुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील वगैरह वगैरह। मदीने में एक यहूदी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा। किसी रिवायत में हजरत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौला अली का जिक्र है कि वो वहां से गुजरे। उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मुझे 1 दरहम टैक्स देना होता है, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता, तो भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल माल गए, पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका माहाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ। कहा गया कि ये पैसा आप एक गैर, गौर कीजिएगा अल्फाज पे, ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान को इसका अंदाजा था कि तुम ये एतराज करोगे, इसलिए कुरान ने कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो। गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए। एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा। फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए, और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी कुरान हकीम ने शामिल किया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज की तारीख में हमें बता दिया गया है कि सिर्फ ज़कात सिर्फ चंद इदारे हैं इनको देनी। उन्होंने खुद अपनी हिजरत को मजबूरी की हिजरत कहा है। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे खास मोहब्बत होती है उसके दिल में। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जिनके रिश्तेदार 47 में पाकिस्तान या जो आज बांग्लादेश वहां गए। ध्यान है जब वो लौट के आते हैं तो किस तरह हर चीज को देखते हैं। मेरे एक जानने वाले, आप तो शायद पता नहीं रहे होंगे, पटना के थे। मुझे दिल्ली वो आते थे तो मिलने आते थे, तो मुझे उन्होंने दिखाया कि यहीं पटना के नजदीक उनका गांव है। तो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 30-35-40 साल पहले। तो वो पटना यहां से लौट के गए, मुझे फोन किया, मैंने कहा आइए खाना खाइए। तो और कुवैत में रहते थे वो। एक इतनी बड़ी बोतल शीशे की, उसमें उनके गांव की मिट्टी भरी हुई, तो लेके आए। तो मुझसे कहने लगे, मुझे वो दिखाई, मैंने कहा ये क्या है? बोले मेरे गांव की मिट्टी। मेरी ख्वाहिश तो ये है मैं अपने गांव में दफन हूं, लेकिन पता नहीं वीजा मिले ना मिले, तो अपने ये मिट्टी ले जा रहा हूं ताकि मेरी खबर में ये मिट्टी डाल दी जाए। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे मोहब्बत होती है। अपने अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा हमारा फरीजा, और उससे भी ज्यादा अपने लोगों की खिदमत करना। इस जगह मिट्टी, अकेले मिट्टी से थोड़ी मोहब्बत होती, उस मिट्टी में पैदा हुए लोगों से मोहब्बत होती। हम उनसे अलग नहीं। तशख्खुस जैसी कोई चीज नहीं होती। तशख्खुस बनती है, तशख्खुस इससे नहीं बनता मैं किस घर में पैदा हुआ हूं। तशख्खुस इससे बनता है मेरा किरदार क्या है, मेरे कारनामे क्या हैं। तशख्खुस इससे बनता है। और आखिर में ये कहते हुए कि मेरी आपसे एक ख्वाहिश, और मैं बहुत इल्तिजा कर रहा हूं आपसे, डेमोक्रेसी में भूले से भी विशेष अधिकार की मांग मत करिए। डेमोक्रेसी का मतलब है सबके बराबर के हुकूक।
हिंदू समाज को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के जमाने से उन्होंने कहा कि हमने जुल्म किया है अपने गरीबों पर, अपने पिछड़ों पर, अपने कमजोरों पर, लिहाजा हम उसका प्रायश्चित करेंगे। और उसमें उन्होंने वो प्रावधान किया। हमें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये गरीब और कमजोर जो दायरा इस्लाम में आए, ये दायरा इस्लाम में आने के बाद भी क्यों पिछड़े बने, और क्या कुछ बुनियादी सुधार की जरूरत है या नहीं। आपकी बात आपने जो कही है, मैं 100% प्राइम मिनिस्टर तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा, लेकिन ये मेरा मशवरा है जो मैंने आपको दिया। मैं आपने इतनी देर समा खलासी की इतनी देर बात की, आपने बहुत ही सब्र से मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।